Today we will see, this is a very important result. This is a very important result. Prove that an analytic function analytic function na usually f of z னு எழுதுவோம். அதனால என்ன கொடுத்திருக்கோம், u is equal to u plus iv can be expressed as a function of z only and not as a function of z bar. இப்போ இந்த w f of z is equal to u plus iv னு எழுதுவோம். f of z is equal to u plus iv. இவங்க சும்மா w னு எழுதுங்க. That is w is equal to f of z. இப்போ now the w will be a function of z only. z bar will not be there. அப்படின்னு போடும். இப்போ நான் இதுக்கு என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்னு கேட்டா w is equal to u plus iv. இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் u is a function of xy, v is a function of xy. இப்போ பாருங்க, ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல u contains x. இப்போ with respect to y போட்டு 0 வந்ததுன்னா என்ன அர்த்தம், இந்த ஃபங்க்ஷன்ல there is no y. with respect to y போடுறேன், இதுல 0 வருதுன்னா it does not have y. இப்போ அதே போல இந்த w ல there is not z bar. There is not z bar. It is not a function of z bar. Z bar இதுல இல்லைன்னா அர்த்தம், இதை with respect to z bar differentiate பண்ணீங்கன்னா it will become what? 0. That is what I am going to show. இப்போ now w is equal to u plus iv. That is w is u greater than function of x, v greater than function of x. இப்போ what is z? Z is x plus iv. What is z bar? Z bar is x minus iv. இப்போ இதை ஆட் பண்ணீங்கன்னா, if you add z plus z bar is what? 2x. இது cancel ஆயிடும். So what is x? z plus z bar by 2. இல்லைன்னா half எடுத்துக்கலாம். half of z plus z. இப்போ இதை subtract பண்ணீங்கன்னா z minus z bar x z minus z bar x cancel 2y. அப்போ what is y? 1 by 2y z minus z bar. இப்போ இந்த x க்கு இந்த வேல்யூ, y க்கு இந்த வேல்யூ போட்டோம்னா it will contain z and z bar அப்படின்னு போடும். ஆனா என்ன ஆகும்னா இந்த z bar எல்லாம் கேன்சல் ஆயிடும். only it will contain z. இப்போ இது z bar இல்ல சார் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு நான் என்ன பண்ணோம், இதை with respect to z bar போட்டோம்னா w with respect to z bar differentiate பண்ணா what will happen? 0. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், இதுல there is no z bar. அதனால தான் இந்த differentiate with respect to z bar னா 0 வருது. இப்போ இதை என்ன பண்ண போறேன்னா I am going to differentiate with respect to z bar. இப்போ இது important result. first semesterல படிச்சிருக்கீங்க. u is a function of what are the variables? x, y. u contains what? x, y. What is x? It contains z and z bar. இது total differential போடும். u is a function of x, y. x contains z and z bar. அதே போல y contains what? z and z bar. அதே போல b is a function of x, y. b is a x contains what? z bar. y contains z bar. இப்போ இந்த total differential rule என்ன இருக்குன்னா, u with respect to z bar
u with respect to z bar differentiate பண்ணோம்னா u with respect to z bar போட்டோம்னா u with respect இந்த u ல இருந்து z bar எப்படி வருதுன்னு பார்க்கணும். u to x, x to z bar. u with respect to x, x with respect to z bar plus though இங்க ஒரு z bar இருக்கு u with respect to x, x with u with respect to y, y with respect to z. இது ஃபேமஸ் ஃபார்முலா. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், இதான் இங்க யூஸ் பண்ண போறேன். இதை டிஃபரன்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அப்ப போட்டோம்னா டோ டபிள்யூ பை டோ z. இதை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு z பார் போடுறது, இதை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு z பார் போடணும். அப்ப இந்த ஃபார்முலா u with respect to z bar என்ன வரும், u with respect to x, x with respect to இங்க ஏது எப்படி வரும் பாருன்னு திங்க் பண்ணணும். u ல இருந்து z பாருக்கு எப்படி வருது, u to x, x to z, u to y, y to z. அவ்வளவுதான். So dou u by dou x, dou x by dou z bar plus dou u by dou y, dou y by dou z plus இது போட்டாச்சு. இப்போ you have to do v with respect to z bar. v with respect to z bar இந்த ஃபார்முலா. இதுல v with respect to x, இங்க i வெளியில இருக்கு, i போடுங்க bracket. v with respect to z bar னா v with respect to x, x with respect to z bar plus v with respect to x, v with respect to y, y with respect to z. இப்போ பாருங்க dou w by dou z bar, இந்த dou u by dou x அப்படினா ux, dou u by dou x னா ux, dou x by dou z bar தோர்க்கு பாருங்க. இதை with respect to z bar போட்டோம்னா x with respect to z bar னா half வெளியில இருக்கு, with respect to z bar போடுறது இது கான்ஸ்டன்ட் 0, இது 1/2 half. அப்புறம் y with respect to z bar போட்டோம்னா 1/2i, with respect to z bar போடுறது மைனஸ். அப்ப எவ்வளவு, மைனஸ் 1/2. இப்ப பாருங்க இது ux, இது 1/2, இது uy, dou y by dou z bar minus 1/2 plus I, இது vx, dou x by dou z bar 1/2, இது dou v by dou y, vy, y with respect to z bar minus 1/2. இப்போ dou w by dou z bar இது half ux, இது minus 1/2i uy, இது I by 2 dx. இத பெருக்கிறீங்கன்னா i கேன்சல் ஆயிடும், minus 1/2 dy. இப்போ உங்களுக்கு என்ன தெரியும், you know ux CR equations, ux is equal to vy, uy is equal to minus. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், இந்த ux is equal to vy half vy minus 1/2y, uy is equal to what, minus vx. இப்போ பாருங்க half vy, half vy cancels. இப்போ இந்த மைனஸ் 1 அப்படிங்கறத நான் என்ன எழுதிக்கலாம், இந்த minus 1ங்கறத I ஸ்கொயர் எழுதும். இந்த minus 1 I ஸ்கொயர் by 2i minus vx, I by 2 vx. இந்த minus 1க்கு நான் என்ன போட்டுக்கிறேன், I ஸ்கொயர். What is I square by I? I square by I by 2. இங்க என்ன இருக்கு, minus vx. இது plus I by 2 dx.
what happens? 0. Therefore, இப்போ என்ன ப்ரூவ் பண்ற பாருங்க, dou w by dou z bar 0. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? W does not have z bar. W is not containing z bar. இப்போ z bar இதுல இல்லைன்னா what is there? It contains only z. ஏன்னு கேட்டா W is in the form of z only இருந்ததுன்னு வச்சுங்க, இது with respect to z bar போட்டா என்ன ஆகும்? 0. Therefore, W by dou z bar 0. So W not containing z bar, but means it contains only z bar. Now we are coming to the very important thing, what is called bilinear transformation. இது எப்போதும் ஒரு problem will be asked in the exam. Bilinear transformation. Bilinear transformation. Bilinear transformation. Bilinear transformation. இப்போ எப்போது டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்னா இப்போ பாருங்க, W is a function of Z. அப்போ W is a function of Z ன்னு அர்த்தம், W contains Z. இப்போ Z சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா W will change. இப்போ Z சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா W will change. இப்போ இங்க Z க்கு ஒரு வேல்யூ போட்டானா W க்கு ஒரு வேல்யூ. இந்த மாதிரி as Z changes W changes தான் இதுக்கு பேரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஃபங்க்ஷன் அப்படி சொல்லுவோம். ஃபங்க்ஷன் சொல்லலாம், இல்ல டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். இப்போ W is equal to AZ plus B அப்படின்னா இது ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். W is equal to Z square, இது ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். W is equal to 1 by Z அப்படின்னா it is a transformation. இப்போ இந்த bilinear transformation W is equal to AZ plus B by CZ plus B. இங்க பாருங்க, W is equal to AZ plus B, இது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி. CZ plus D, இது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி. What about A, B, C, D? இது கான்ஸ்டன்ட்ஸ். இப்போ இதுதான் bilinear transformation. இப்போ இந்த bilinear transformationல வெளியில இருந்து பார்த்தா 4 கான்ஸ்டன்ட்ஸ் இருக்குன்னு, A, B, C, D. ஆக்சுவலி இதை ஏதாவது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஆக, இப்போ D எடுத்துட்டீங்கன்னா வச்சுங்க, I divide numerator denominator by D அப்படின்னு போட்டோம்னா A by D Z, B by D, இது C by D Z, மேலே கீழே D ஆல வகுக்கிறேன், A by D, B by D, C by D, D by D னா வாட் 1. இது ஒரு கான்ஸ்டன்ட், இது ஒரு கான்ஸ்டன்ட், இது ஒரு கான்ஸ்டன்ட். நம்ம இது என்ன எழுதலாம்? AZ plus B. This is CZ plus 1. இது ஒரு A, B, C ன்னு போட்டா எத்தனை கான்ஸ்டன்ட்ஸ் இருக்கு எஃபெக்டிவா? 3 கான்ஸ்டன்ட்ஸ். 3 கான்ஸ்டன்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எத்தனை கண்டிஷன்ஸ் வேணும்? 3 கண்டிஷன்ஸ். அப்படின்னா என்ன கொடுப்பாங்கன்னா they will give you, இப்போ இங்க Z dot போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, you will get W dot. இப்போ Z1 ன்னு ஒரு வேல்யூ போட்டோம்னா ஒரு வேல்யூ ஃபார் W கிடைக்கும், அத W1 எடுத்து. இப்போ அதனால 3 வேல்யூ ஃபார் Z க்கு போடும், Z1, Z2, Z3. இங்க Z1 போட்டா அந்த வேல்யூ வந்து பாத்தீங்களா, அந்த W. இதுக்கு போட்டா W. இந்த மாதிரி they will give you 3 values for Z and 3 values for W. You have to find the bilinear transformation. அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம we are using a formula that is called cross ratio. இந்த ஃபார்முலா ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். இங்க பாருங்க, W minus W1, W2 minus W3 by W minus W3, W2 minus W. இப்ப பாருங்க, இது W minus W1, W2 minus W3. கீழே W minus W3 into W2 minus W1. இது ஈஸியா இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். W W. இது 1 2 3
இது ரிவர்ஸ் ஆர்டர் 3 2 1. So W minus W1 W2 minus W3 1 2 3 மாதிரி இது ரிவர்ஸ் ஆர்டர் W3 W2 W. இப்போ இந்த W அப்படியே Z ஆ மாத்துங்க. Z minus Z1 Z2 minus Z3. இப்போ Z minus Z3 Z2 minus இதான் சார் ஃபார்முலா. நம்ம கடைசியில் இந்த ஃபார்முலாவில் இந்த மூணு வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்கு பார்த்தீங்களா, அதை சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணி ஃபைனலி யூ ஷுட் ஃபைண்ட் Z in the form and you should find W in the form of Z. அதான் bilinear transformation. இப்போ இதுல இந்த first problem find the bilinear transformation. இது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். இது கண்டிப்பா நீங்க போட்டு பார்க்கணும். இதுல டெஃபினட்டா ஒரு 8 மார்க் क्वेश्चन most of the exams it will come. Find the bilinear transformation. Find the bilinear transformation. Find the bilinear transformation that maps the points Z is equal to 3 பாயிண்ட் கொடுத்துட்டாங்க. Z is infinity, இன்னொன்று I, இன்னொன்று 0 on to W equal to 0 I infinity respectively. இது ஒரு எக்ஸாம் ப்ராப்ளம் 8 மார்க் ஃபார் திஸ். இப்போ பாருங்க, find the bilinear transformation. Z க்கு எத்தனை வேல்யூ கொடுத்திருக்கு? 3 வேல்யூ. infinity I 0, infinity I 0. W க்கு எத்தனை வேல்யூ? 0 I infinity. அப்போ Z க்கு infinity போட்டா W 0 ஆகும். Z க்கு I போட்டேன்னா W will become I. Z க்கு 0 போட்டா W will become infinity. இப்போ நம்ம உடனே என்ன பண்ணோம், இந்த 3 வேல்யூஸ் ஃபார் Z இருக்கு பாத்தீங்களா, அது Z1 infinity, Z2 I, Z3 வாட்ஸ். இப்போ W1 இதுதான் 0, W2 I, W3 வாட் infinity. இப்போ பாருங்க 3 வேல்யூஸ் கொடுத்தாச்சு. உடனே நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை எழுதணும். W minus W1, W2 minus W3, W minus W3, W2 minus W. இப்போ ஈஸியா ஞாபகம் W 1 2 3 3 2 1. இது ப்ராடக்ட்ல அதே தான். இப்போ இதுல இந்த இன்ஃபினிட்டி வந்ததுன்னா இந்த ப்ராப்ளம் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஏதாவது ஒரு வேரியபிள் இன்ஃபினிட்டி இல்ல ரெண்டு இடத்துல இன்ஃபினிட்டி இருந்தா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். இப்போ பாருங்க Z1 இன்ஃபினிட்டினா இந்த ஃபேக்ட் இந்த ஃபார்முலால Z1 ரெண்டு இடத்துல இருக்கும். பாருங்க Z1 இருக்கு இல்லையா, இதான இன்ஃபினிட்டி, Z1 இன்ஃபினிட்டி. இந்த இடத்துல Z1 இன்ஃபினிட்டி, Z1 இன்ஃபினிட்டினா இந்த ஃபேக்டர் அப்படியே விட்டுற வேண்டியதான். இதை விட்டுறலாம். ஏன் விடுறேன்னு சொல்றாங்களா, இதை விட்டுறோம். இப்ப பாருங்க இது விட்டாச்சு. W3 இன்ஃபினிட்டி, W3 எங்க இருக்கு பாருங்க, ரெண்டு இடத்துல இது. இதையே அப்படியே எந்த ஃபேக்டர் இன்ஃபினிட்டியோ எந்த வேல்யூ இன்ஃபினிட்டியோ அந்த இது ரெண்டு இடத்துல அந்த ஃபேக்டர் அப்படியே விட்டுருக்கு. இப்போ பாக்கிக்கு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணு. W minus W1. What is W1? W minus W1. W2 I minus W1 0. இதெல்லாம் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணு. W1 0, W2 I minus W1 0. அதுக்கு வாங்க Z2. What is Z2 I minus Z3 0. Z minus Z3 Z. What is Z3 0. அப்போ இப்போ என்ன வந்ததுன்னா W by I, I by Z. நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம்? W. W is இந்த I எங்க கொடுக்கும்? I square. அப்ப W என்னன்னா -1 by
இதான் சார், இது ரொம்ப சிம்பிள் ப்ராப்ளம். ஆனா இந்த எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்கா 8 மார்க் ஃபார் திஸ். இப்போ இந்த பைலீனியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன்ல எல்லாருக்கும் ஒரே ஆன்சர் வரும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. சில ப்ராப்ளத்துல பார்த்தா வேற வேற இடத்துல நிறுத்தும். அதனால எக்ஸாம்ல திருத்தறதே அவன் டக்குனு ஆன்சர் ஒரு ஆன்சர் வச்சிருப்பான், தப்புன்னு போட்டுருப்பான். நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா நம்மளே செக் பண்ணிடும். இப்போ இங்க பாருங்க, இது ரைட்டா தப்பா அப்படின்னு எக்ஸாம்லயே டு செக். எப்படி செக் பண்றது? இங்க பாருங்க, என்ன சொல்றான், இசடுக்கு இன்ஃபினிட்டி போட்டா இதான் இசட் இன்ஃபினிட்டி, இசட்1 இன்ஃபினிட்டினா இசட் இன்ஃபினிட்டி தான், இதான் ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ. இசட் இன்ஃபினிட்டி போட்டா அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூ என்ன? W. W must become 0. இசட் இன்ஃபினிட்டி போட்டா W must become 0. நம்ம போடுவோம் Z is infinity, first value. இங்க போடுறது W is Z க்கு infinity போட்டா -1 by infinity. You know 1 by infinity what? 0. அப்ப W is கரெக்டா வரும். Z க்கு infinity போட்டா W is right. செகண்ட் பாயிண்ட், Z க்கு எவ்வளவு போடணும்? I. Z க்கு I போட்டா W எவ்வளவு வரணும்னா I. Z to I னா W to I. Z க்கு I போட்டா W I. இப்ப W is what? -1 by Z. Z க்கு என்ன போட வரும்? I. இப்ப நான் இது என்ன பண்றேன், -1 I ஸ்கொயர் by கேன்சல் ஆச்சுன்னா எவ்வளவு வருது? I. When Z is I, W is what? I. Second value satisfied. இப்ப third value போடுங்க, Z3 0, Z0 னா W must become what? Infinity. Third, Z0 W எவ்வளவுனா -1 by Z. அப்ப -1 by 0. இது எவ்வளவு? 1 by 30. So all the three values I substituted satisfied. Then our answer is definitely correct. இப்ப இங்க பாருங்க, Z infinity போடுறது W0. Z க்கு 0 போடுறது இது இன்ஃபினிட்டி வருது. ஏதோ ஒரு வேல்யூ போட்டா வேற வேல்யூ வருது. ஆனா Z க்கு I போடுறது இங்க பாருங்க இதுவாய். அப்ப Z I போடுறதா W I வந்தது. அப்படினா அந்த Z is I, அந்த பாயிண்ட்க்கு பேரு ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட். It is not changing. Z I போட்டா W அதே வந்ததுன்னா such a point is called fixed point or invariant point. அப்ப ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட் இன்வேரியன்ட் பாயிண்ட் என்ன கண்டிஷன்? Z and W must be same. அப்ப such point is called fixed point.